और मैं उस गल नूं अज अगे वधाउण लग्या। शायर हाँ कुछ लिखदा और जदों लिखदा तो चीज़ मायने वाली हुंदी है। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां 75 साल। पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईआं कंधां। चलो कढ लईआं हुण की सलावां या मैं निंदा। चलो कढ लईआं हुण की सलावां या मैं निंदा। पर एक गल आखनी जरूर चाहुंदा खास। पर एक गल आखनी जरूर चाहुंदा खास। इनू आख लो दुआ मेरी या कह लो अरदास। ओ गल ए है कि कंधां होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण। कंधां होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण। कंधां अन्नियां ना होण बूहे बारियां भी होण। कंधां अन्नियां ना होण बूहे बारियां भी होण। बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। ओ बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। साडा मेल जोल होवे, साडा मेल जोल होवे। चले वणज वपार, चले वणज वपार। ये जो पिछली बार मैं कहा सी इनू अगे वधाउणा। जदों वाजपेयी साहब पिछली बार गए सी अमन दा सुनेहा लैके, प्यार दी बस लैके, ते भाई पब्बा भार सी पंजाब दोवें गोडे गोडे खुश। हर बंदा खुश। क्यों भाई? इस करके कि जिंदगियां बदलने वास्ते जड़े किस्मत ते साडी ताले लाते वो खुलने चाहिए। उसके बाद हमारी किस्मत पर ताले जड़ दिए गए। खुलना चाहिए। जदों यूरोप दे विच वर्ल्ड वॉर 2 हुई ते हाहाकार मचा रहा। जर्मनी व्यापार के रास्ते खुलने चाहिए। जब यूरोप में व्यापार बंद हुआ तो हाहाकार मच गया। यूरोप भावें वो पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस तहस नहस करते। सारा यूरोप चाहे वो हंगरी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, किसी चीज हो गया। खरबों का नुकसान होया। देश तबाह बर्बाद हो गए। देश तबाह और बर्बाद हो गए। जदों कुछ अरसा बीतिया ते सारे यूरोप ने सोचा भाई हुण इस नुकसान की भरपाई किवें करनी। उन्हें इकट्ठे होकर एक वीजा लाया ते एक लाइन जी है वो लाइन तो सारे दे सारे बॉर्डर खोल देते। जब यूरोप के देशों ने जिन्ने सी यह काम किया तो एक लाइन का वीजा लगाकर सब वीजे दे उत्ते इंग्लैंड जो निकलो, सीमाएं खोल दी। ऑस्ट्रिया ते सारे यूरोप को घुम लो 4 दिन। ये म्याद कर दी उन्होंने। ते देखो किस तरीके दे नाल यूरोप के देश बेरोक एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। ते मैं भी आज आस करदा, एक रिक्वेस्ट करदा, एक फरियाद करदा। आज मैं भी एक फरियाद कर रहा हूँ कि अगर पंजाब की जिंदगी बदलनी है तो अगला कदम व्यापार के रास्ते पर लेना चाहिए। मुंद्रा पोर्ट की उत्थे जाके 2100 किलोमीटर क्यों जावे ते भाई 20 किलोमीटर क्यों ना लोग मुंद्रा पोर्ट की सेवाएं लेने के लिए 2100 किलोमीटर दूर क्यों जाए? है ना इथों ते जे कराची ते बॉम्बे खुला है 2100 किलोमीटर। जिन्हां को पासपोर्ट ने उन्हां दी तां पूरी तरह आप खड़े आ पुलिस वाले ਉਹਦਾ पूरी शनाख्त ਹੁੰਦੀ है। पंजाब और पाकिस्तान के बीच पूरा प्रॉपर तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ फासला ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਾ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ ਤੇ व्यापार ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 275,000 ਕਰੋੜ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ इस पोटेंशियल दे पंजवें हिस्से में के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। 2 तो 3 करोड़ तक भी नहीं पहुंचे। ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। 15,000 ਜੌਬਸ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ 1992 ਚ। ਸੁਣਿਆ ਸਰ, ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 92 ਚ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ, ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 25 ਗੁਣਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 5 ਗੁਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 1700 ਤੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 1400 ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 3000 न्यूनतम समर्थन मूल्य 1300-1400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ 3000। ਬਾਸਮਤੀ ਰੱਖੋ 3200 ਤੋਂ 7000। ਮਟਰ 5 ਰੁਪਏ ਉਧਰ 25 ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਟਮਾਟਰ 5 ਰੁਪਏ ਉਧਰ 50 ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਕ 22 ਰੁਪਏ ਉਧਰ 100। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ? टमाटर की कीमतें बहुत ऊंची ਗੱਲਾਂ हैं। ਛੋਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਮਝਦੇ हमारी ਨੇ और ਉਹ पाकिस्तान ਜਾਣਦੇ की ਨੇ ਕਿ 10 संस्कृति ਲੱਖ एक है। ਮਾਰ ਕਾਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਅਬਰੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੱਕ, ਉਹ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਇੱਕ। ਜਾਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੰਖਿਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ 40-50 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਭੇਜੋ 5000। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਊਰਜਾ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਗੁਣੇ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ 20 ਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ 50,000 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਂਝੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 25% ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ, ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 34 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20,000 ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। यूरोप वांग खुलना चाहिए। There is a lot of unlocked potential. It is just a humble request. एक पंजाबी एक हिंदुस्तानी दी नीवा होके ये एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि तुहाडे राही ये गल पूरे एंड तक जावे, क्योंकि होर भी असी बहुत कुछ कर रहे हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नुसरत फतेह अली खान साहब ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ किशोर कुमार साहब ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ शाहरुख खान साहब, इसी तरह अक्षय कुमार। ये सब लोग जोड़न वाले हैं, पुल बनाने वाले हैं। हाँ, अगर बात दे पतंगड़ बनाने हैं तो कोई भी बना सकता है, और अगर ये अहम मुद्दों तो भटक के भटकाना हो तो कोई भी भटका सकता है। लेकिन नहीं मनशा की गल ही नहीं है। मैं किसी का वो नहीं करना। मैं अज गुरु के दर ते आया। जी पिछली गल की थी उदों भी यही की थी। क्या सी ना क्या सी ना कि भाई बार्डर खोलो, कि अपने लिए क्या है? मेरी ते ना कोई सैंड माइन है, ना कोई दुकान है, ते ना पंजी का कोई व्यापार है भाई। मेरा तो कुछ भी नहीं गा, मेरा तो कुछ भी नहीं। पर मैं जानता, मैं एक मिनट, मैं यार बीजेपी जो मर्जी कहे, लान दे जिन्ने मर्जी, मैं कहते कोई आरोप नहीं लाना। थैंक यू। इमरान खान को अपने जैसे बड़ा भाई बोला। तो नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे। उन्होंने